સંવત 1877 સુધી પડવો ને પોષ માસ રાત્રિ સમેલોયા મધ્યે વિરાજતાય ઘનાશ ભક્ત સુરા ખાચરને દરબારમાં જે ઢોલિયો તે પર બેઠા છે શ્રીજી ધોળો ફેટો બાંધ્યો બીજે ધોળે ફેટે કરીને ભોકાની વાળી હતી ધર્મ પોસની રાતી ડગલી અંગમાહી પહેરીતી ચોફાળે સહર જાય ધોળો ખેસ પહેરતા સન્મુખ સભા થઈને સંત હરિજન બેસતા સંધ્યા આરતી થઈ ત્યારે સ્તુતિ સંત કર્યા સંત કીર્તન ગાવો ને મહારાજ એમ બોલિયા મુક્તાનંદ સ્વામી યાદી સંત કીર્તન ગાવતા ઝાંઝ પખાજ તાલ યાદી વાજિંત્ર વજાડતા શ્રીજી કહે કીર્તન ને રાખીએ રે હવે તો અમે વાર્તા કરીએ રે અને અમે વાત કરીએ આજે રે પૂછો તેમાં શંકા જે ઉપજે રે એમાં કહીને પછી બોલા માવો રે ભગવાનનો નિશ્ચય જે થાવો રે તે તો હોયા મહાકઠણ સૌથી રે તેની વાર્તાયતી અટપટી રે માટે કેતા બીક લાગે ખરીએ રે શું એ જાણીએ આ વાત કરીએ રે અને તેથી આવડું પડે કેને રે કરી હોય અંગ દ્રઢતા તેણે રે તે અંગ આવા તે ત્રુટી જાય રે તો તે મૂળ ગો નિશ્ચયથી જાય રે અને એહા વાત કરાવી નાય રે નથી ચાલતું એમ સમજાય રે વાત સમજતા જો નયા વડે રે તો ઘણા દૂષણ આવી પડે રે વાત જ્યાં લગિયા સમજે નહીં રે નિશ્ચયમાં ઘણી કાચ પરહી રે માટે વાત કરીએ છીએ તે હરે ભગવાને ધારો વારા દેહ રે ત્યારે તે જે ભૂંડનું રૂપ હોય રે તે તો અતિશય કુરૂપ કહેવાય રે તથા ધારો તો મત્સ્ય અવતાર રે ત્યારે મત્સ્ય જેવા રૂપયા કર રે કચ્છાવતાર ધારો જગ ભૂપરે ત્યારે બીજા કાચબા જેવું રૂપ રે ધારો નૃસિંહ અવતાર આપરે સિંહ જેવું તે ભયાનક રૂપ રે ધારો વામન અવતાર શામળા રે ત્યારે તે વામન રૂપ તણા રે હાથ પગ ટૂંકા ધીંગી કમર રે એવા ટુકડા તે ધીંગુ શરીર રે તથા વ્યાસય અવતાર ધરતા રે ત્યારે દેહ વ્યાસ તો કાળા હતા રે શરીરમાં મુવાળા ઘણા હતા રે હતા શરીરે વ્યાસ તે ગંધાતા રે ઇત્યાદિ જે આકૃતિઓ હતી રે જ્યારે ભગવાને તેને ધારીતી રે ત્યારે તેને તે કાળે જે મળ્યા રે તેણે તેવા રૂપને ધ્યાને ધર્યા રે
त्यारे तेह ध्याने करीने ते तेरे भगवत रूपने पायमा पोते रे तेमा वाराहने मळा ते शुये रे धाम विषे वाराह रूपे जोये रे मळा मत्स्य कुर्मने ते शु धामे रे प्रभुजीने देखशे मत्स्य कुर्मे रे मळा नृसिंहने ते शु धाम मारे नृसिंह रूप ज देखे ते आ तमारे हाया ग्रीवाने मळा ते शु धामे रे घोड़ा रूप ज देखे प्रभु सामे रे भजा जेने वाराह पति भवे रे नारी ते शु भूंडण थई होवे रे वाली सखा भावे भजा वाराह रे ते शु भक्त ने आयो भूंड देह रे अने मत्स्य ने पति भावे भजा रे ते शु माछली थई तेह त्रिया रे वाली मत्स्य ने भजा सखा भावे रे ते शु माछलो थयो कोई कावे रे अने कुर्म ने पति भावे भजा रे ते शु काच बी थई कोई नर रे जेने सखा भावे भजा छे कुर्म रे ते शु काच बो थयो छे मरम रे अने नृसिंह पति भावे भजा रे ते शु सिंहण थई कोई त्रिया रे जेने सखा भावे भजा नृसिंह रे ते शु कोई थयो छे सिंह देह रे पति भावे भजा छे हयग्रीव रे ते शु घोड़ी रूप थई छे जीव रे अने जेने ते भजा सखा भावे रे ते शु घोड़ो थयो छे कोई कावे रे माटे भगवान नु मूल रूप रे जोते वाराहादिक जेवो या परे तो ते अवतार ना भक्तो ने रे तदाकार पणु थाय ते ध्याने रे त्यारे तो कह्यो तेम थयो जोई रे पण ए हवात तो एम नाई रे त्यारे तमे एम कहेशो कोई रे भगवान नु केवु रूप होई रे तो ते अमे कहिए छिए आपरे भगवान सच्चिदानंद रूप रे तेजो माया भगवत मूर्ति रे अनंत कोटि ब्रह्मांड नाते पति रे जेना एक एक मने विसरे कोटि कोटि सूर्य जेवो प्रकाश रे लज्जा पामता कोटि काम देव रे एवा रूपाळा भगवान तेवरे राजाधिराज सर्वेना स्वामी रे सर्वनियंता सर्वयंतर्यामी रे अति सुख स्वरूप भगवंत रे जेना सुखनी आगळ अनंत रे रूपवान स्त्री ने जोयानु सुख रे ते तो सर्वे थई जाय छे तुच्छ रे लोक परलोक संबंधी जे हरे पंच विषय तना सुख ते हरे प्रभु मूर्ति ना सुख नी आगळ रे तुच्छ थई जाय ते सघळ रे तेह स्वरूप छे सदा द्विभुज रे निज इच्छाए थाय चतुर्भुज रे क्यारे कष्ट भुज पण जणाय रे भुज सहस्त्र पण ते देखाय रे
तेज भगवान ते मत्स्य कच्छ रे वराहादिक तथा राम कृष्ण रे कोई कार्य अर्थे ते रूप धारे रे पण मूल रूप तजे न क्यारे रे पोते प्रभु ते अनंत ऐश्वर्य रे शक्ति अनंत सह कच्छ मत्स्य रे ते रूप पोते धारण करु रे जेह कार्य निमित्त देह धारु रे तेह कार्य ते थई रहे जारे रे ते देह नो त्याग करे त्यारे रे ते तो कहु छे श्रीमद् भागवते रे एक कांटा थी बीजो कांटो काढे रे पाछी बेवो कांटा ने फेंकी देयो रे तेम जेथी पृथ्वी भार उतार्यो रे तेह शरीर प्रभुए त्याग्यु रे काजे प्रभु माटे एम कहियो रे दैत्य नाशने शरीर त्यागवु रे भगवान माटे ते समहवु रे तेनो अर्थ ते तो जे देह करी रे भार पृथ्वी नो उतारो श्री हरि रे जीवा माही देहाभिमान रूप रे काटो खूंची रह्यो चैतन्य आपरे तेने काढीने काढवानो काटो रे एवो पोतानो देह पण छांडो रे अने राक्षस मारवाने अर्थ रे धारू नरसिंह रूप समर्थ रे पाछी ते कार्य करी रह्या जारे रे देह त्याग करवा इच्छा त्यारे रे पण सिंहने कोण शके मारी रे पछी पोतानी इच्छाए ज करी रे काल रूप शिव शरभ थया रे नृसिंहने शरभ युद्धे चढ़ा रे पाछी बेय जणे देह मुकिया रे शिव शरभेश्वर देव थया रे नृसिंह जीए मुको निज देह रे नरसिंही शिला थई छे ते हरे माटे चित्रामण में जिया जिया रे मत्स्य कूर्म ने चितरे छे तिया रे थोड़ो मत्स्य कच्छयाकार करे रे पछी ते हयाकार नी उपरे रे शंख चक्र गदा पद्म आयुध रे माला वैजंती पीतांबर पट रे माथे किरीट मुकुट श्रीवत्स रे इत्यादि चिन्हे सहित वेश रे प्रभु मूर्ति मादोरे छे तेवु रे तो जो प्रभु रूपया न दिएवु रे अने श्री कृष्ण प्रभुए प्रथम रे थयो जे समय पोतानो जन्म रे वसुदेव देवकी ने ते क्षण रे दीधु चतुर्भुज रूपे दर्शन रे अक्रूर जी ने जल ने विषे पण रे थया चतुर्भुज रूपे दर्शन रे रुक्मणी ने मूर्छाया विजारे रे चतुर्भुज दर्शन दीधु त्यारे रे अने अर्जुने पण एम कीधु रे हाथ हजार वाला विश्व विभु रे तमे चतुर्भुज रूपे ते थावा रे माटे अर्जुन पण ते देखाव रे अने जारे यादवा स्थली करी रे पीपळानी हेठे बैठा ता हरी रे त्या आवा उद्धव ने मैत्रेय रे देठो
રૂપ ચતુર્ભુજ છે તેય રે શંખ ચક્ર ગદા ને પદ્મધારી રે દીઠા પીતાંબર ધર મુરારી રે અને શ્રી કૃષ્ણ રૂપે શ્યામ હતા રે તોય કોટી કામલ જા પામતા રે માટે મનુષ્ય જેવા તે જણાય રે પણ પૂર્વે જે પ્રકાશ કહાય રે તથા સર્વે સુખ તેમાં વસાણા રે તે તો જેને થાય ધ્યાન ધારણા રે વળી સમાધિ અંગ હોય જેને રે તે તો એની એ મૂર્તિ છે તેને રે કોટી સૂર્ય પ્રકાશે યુક્ત દેખે રે દીવા મશાલ કામ ન પડતે રે એવો પ્રકાશ ભગવાન વિશે રે તે તો ભક્તને કઈ નવ દિશે રે એ તો પ્રભુની એવી ઈચ્છા હોય રે અને પ્રભુજી જોએ મય છાય રે એવો પ્રકાશ માન જે હું છું રે તે તો જે આ ભક્ત તેને દેખાવું રે તો તે પ્રકાશે યુક્ત એવી જ્યારે મૂર્તિને દેખે છે ભક્ત રાજ રે માટે જેને પ્રભુ નિશ્ચય હોય રે તે તો એમાં સમજે મન માય રે ગોલોક વૈકુંઠ શ્વેત દ્વીપ વળી રે બ્રહ્મપુર એ ધામ સર્વે મળી રે તેમાં ઐશ્વર્ય સમૃદ્ધિ પાર્ષદ રે તેને સહિત ભગવાન સ્થિત રે અને એની સેવાના કરતલ રે રાધા લક્ષ્મી આદિક છે સકલ રે એવા પરમ ભાવથી સહિત રે ભગવાનને દેખે છે તે ભક્ત રે મૂઢ છે તે માણસ જેવા દેખે રે તે તો શ્રી કૃષ્ણ ગીતાજીમાં ભાખે રે પોતે કરેલા પાપ કર્મ થકી રે મોહાધીન જેહ પુરુષ નકી રે મારો દિવ્ય ભાવ તે ન જાણતા રે ભૂત પ્રાણી માત્ર નો જે નિયંતા રે એવો હું જે મનુષ્ય રૂપે રહ્યો રે તેણે સામાન્ય મનુષ્ય જાણ્યો રે મારો તિરસ્કાર કરતા ફરે રે એવા જન તે પોતે મૂઢ ઠરે રે માટે મૂઢ છે તે તો પ્રભુ તણા રે એવા પરમ ભાવ જણાવીના રે ભગવાનને વિશે પોતા જેવા રે મનુષ્ય ભાવ લાગે પરઠવા રે તેહ મનુષ્ય ભાવ તે શું રહે રે તો તે કામ ક્રોધ ને લોભ જે રે મોહ મદ મત્સર આશા તૃષ્ણા રે એ જે ભાવયંતઃકરણ તણા રે હાડ ચામ વળી મળ મૂત્રાદી રે જન્મ મૃત્યુ બાળ યુવા વૃદ્ધાદી રે સર્વે દેહના ભાવ જે હોય રે તેને મનુષ્ય ભાવ કહેવાય રે તે તો ભગવાન વિશે પરઠે રે એવો ભાવ પરઠનારો પોતે રે તેને નિશ્ચય જેવું જે જણાય રે તોય તેનો નિશ્ચય કાચો હોય રે તે તો સત્સંગમાંથી જરૂર રે પડી જવાનો છે જનિરધાર રે ભગવાન પરમ દિવ્ય મૂર્તિ રે તેમાં મનુષ્ય ભાવ લેશ નથી રે
માટે એમાં મનુષ્ય ભાવ ટાળી રે, દેવ ભાવ લાવવો તેમાં વળી રે. પછી બ્રહ્માદિકનો ભાવ લાવે રે, પછી પ્રધાન પુરુષનો આવે રે. પછી પ્રકૃતિ પુરુષનો લાવે રે, પછી તેમાં અક્ષર ભાવ આવે રે. પછી અક્ષરાતીત જે હકાવે રે, પુરુષોત્તમ તેનો ભાવ આવે રે. જેમાં વ્રજના ગોપને આશ્ચર્ય રે, એવા શ્રી કૃષ્ણ ચરિત્રને જોય રે. દેવા ભાવ આવ્યો તેમાં પેલા રે, પછી ગર્ગાચાર્યજીએ કહેલા રે. એવા વચન તેને સંભાળીને રે, નારાયણનો ભાવ આવ્યો જોને રે. પછી એમાં કહ્યું તે વ્રજ ગોપ રે, પ્રભુ તમે તો નારાયણ આપ રે. માટે દેખાડો તવ ધામ ઠામ રે, ત્યારે દેખાડ્યું અક્ષર ધામ રે. એમાં પ્રભુમાં દિવ્ય ભાવ જેને રે, પૂરો નિશ્ચય જાણો છે જ તેને રે. વળી એમાં કહે અને પ્રથમ રે, પ્રભુ તણો નિશ્ચય નહોતો તેમ રે. અને હવે નિશ્ચય થયો તેને રે, તે શું પેલા નહોતો જોતો પ્રભુને રે. તે તો પ્રભુને દેખતો જ હતો રે, પણ મનુષ્ય ભાવે સહ દેખતો રે. પછી જ્યારે થયો તેને નિશ્ચય રે, ત્યારે દિવ્ય ભાવે સહિત જોય રે. ત્યારે એને નિશ્ચય થયો જાણવો રે, અને જ્યારે પ્રભુને વિશે એવો રે. દિવ્ય ભાવ તે નવ સમજાય રે, ત્યારે વાતે ને વાતે ધોખો થાય રે. ગુણાય અવગુણ તે લીધા કરે રે, મન માહી એમાં પોતે વિચારે રે. પ્રભુ આની કોરનો પક્ષ રાખે રે, પક્ષ અમારો કદીએ ન રાખે રે. તથા આને વધુ બોલાવે જોને રે, પણ નથી બોલાવતા મને રે. આની ઉપર વધુ હેત હોય રે, અને અમારી ઉપર તો નોય રે. એવી રીતે તે ગુણય વગુણ રે, પ્રભુ માહી પરઠા કરે જણ રે. તેનું અંતર આવી રીતે કરી રે, દિવસે ને દિવસે પાછું પડી રે. અંતે તે જન વિમુખ જ થાય રે, માટે ભગવાન વિશે ક્યારે રે. મનુષ્ય ભાવન જ પરઠવો રે, પ્રભુ ભક્તમાં પણ ન દેખવો રે. કાજે દેહ કરીને ભક્ત કોય રે, અંધ લૂલો કોઢિયો બેરો હોય રે. વૃદ્ધ હોય કા તો કુરૂપ હોય રે, પણ તે જ્યારે દેહને મુકાય રે, ત્યારે સોએ પ્રભુના ધામ માહે રે. એવા આંધળાને લોલા જ રહે રે, એવા નથી રહેતા ભક્ત નકી રે. એ તો સર્વે મનુષ્ય ભાવ મૂકી રે, દિવ્ય રૂપ ને બ્રહ્મ રૂપ થાય રે. માટે ભગવાન ના ભક્ત માય રે, મનુષ્ય ભાવ તે તો ન જોવાય રે. ત્યારે પ્રભુમાં કેમ પરઠાય રે. અને આજે વાત છે તે તો સુજે રે,
आज समझो एटली समझे रे। सोजे 100 वर्षे करीने समझो रे, तोय एटली जाणवी जाणजो रे। आने आ वात समजीने नीरे, गाठ पाडवी जोशे दृढ़तानी रे। एह विना छूटको नथी कोई रे, अने आजे अमारी वात रही रे। तेने सर्वे भक्ते याद राखवी रे, अने परस्पर करा करवी रे। जारे अण समजणे कोई ने रे, कोई धोखो थाय जो त्यारे तेने रे। आवी वात करी देवो चेतावी रे, वली आजे अमे वार्ता कहावी रे। तेने नित्य प्रत्ये दिवस माही रे, एक वार करवी आज्ञा कही रे। आज्ञा तेने भूलशो नहीं रे, एवी रीते श्रीजीए वात कही रे। जय स्वामी नारायण कहीने रे, निज उतारे पधारा हसीने रे। एवी रीते सुनी श्रीजीनी वात रे, सर्वे साधु ने सर्वे हरि भक्त रे। सर्वे अवतार न कारण एवा रे, अवतारी तेने जानता हवारे। वली दिव्य भावनी अतिशय रे, दृढ़ता ने करता हवा तेय रे। एवी रीते ते लोया गाम माय रे, वचनामृत केता हरि रय रे। एवी रीते ते लोया गाम माय रे, वचनामृत केता हरि रय रे। इति श्री सहजानंद स्वामी प्रबोधिते अध्यात्मशास्त्रे श्री वचनामृत सद्ग्रंथे लोया प्रकरणे निश्चयो नाम 18 वचनामृतम्।